पिंड सराय खास सारी साध संगत मावा भैणा अज तुहाडा आशीर्वाद लैन पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, विधान सभा दे विच आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल चीमा जी, आम आदमी पार्टी के को इंचार्ज दिल्ली तो राघव चड्डा जी, इंचार्ज पोलिटिकल अफेयर्स जरनैल सिंह जी, कुंवर विजय प्रताप जी ते पार्टी दे लेडीज़ विंग के प्रधान होर अहुदेदार साहबान वलंटियर साहबान जिन्ने भी तुसी इत्थे छोटे जे सदे ते पहुंचे हो, तुहाडा जी आयां नूं, खैर मकदम, वैलकम। तुहाडा चलिया होया एक एक कदम साडे सिर मत्थे। सब तो पहला फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आउण सार मत्था टेकिया, गुरु साहब अगे अरदास की कि परमात्मा सानू समत बख्शे, परमात्मा सानू बल बख्शे। जिस काम लई असी लड़ाई लड़ रहे हाँ, पंजाब नू पंजाब बनाउण दी, पंजाब दी अणख ते इज्जत बहाल करन दी, पंजाब दे चुल्हियां दे विच जिहड़ी अग बुझदी जांदी है उस अग नू बचाउण दी, पंजाब दे सिवियां दे विच जिहड़ी अग दीयां लाटां उच्चियां हुंदियां जांदियां ने, भावें वो नशियां करके मर गए, भावें वो खुदकुशियां कर रहे ने, महंगाई गरीबी बेरोजगारी, उन्हां अग्गां नूं बुझाउण दी अरदास कीती है। परमात्मा सानू समत बख्शे। असीं तां तुच्छ जे आम जे आदमी हाँ, बस ओट आसरा परमात्मा दा है। अज दा प्रोग्राम है भी खास ते पिंड दा नाम भी सराय खास। मावां भैणां मेरे सामने बैठियां ने, मैनूं बड़ी खुशी हो रही है कि तुसीं अज इन्नी भारी गिणती च इत्थे आए हो। नहीं तो आम तौर पर रैलियां दे विच जाने तां 40 50 60 70 औरतां मावां भैणां आउंदियां ने, आउंदियां नहीं। मैं अक्सर कहना हुन्ना स्टेज ते, जिथे भी मैनूं मौका मिले मैं गल कहना हुन्ना कि जे तुसी जरूर इन्हां प्रोग्रामां 'च हिस्सा लिया करो जिथे अगे घर चलाउण दीयां गल्लां चलदियां ने, पॉलिसियां बनदियां ने, लीडर आउंदे ने। जे तुहाडे बिना घर नहीं चल सकते तो तुहाडे बिना मुल्क भी नहीं चल सकता। ये गल याद रखियो। तुसी घर चलाउने हो तो मुल्क भी तुहाडे नाल ही चलू। हुण वो पुराना जमाना नहीं रहा कि इक्को लाणेदार दे कहे ते सारा टब्बर इक्को पासे भुगत गया, जां किसी ने मामे फुफड़ ने मासड़ ने कहता उहदे दबाव थल्ले आके असी अखा मीच के बटन दबता, बाद दे विच पछताई गए। अज पंजाब दे हालात जिहड़े ने वो बहुत नाजुक ने। चुल्ला किवें चलदा है तुहाडे तो वध कोई नहीं जानदा। महंगाई किन्नी हो गई तुहाडे तो वध कोई नहीं जानदा। 2 डंग दी रोटी मुश्किल होई पई है ते लीडर हैलीकाप्टरां ते लीडर महिलां च ते साडे कोठे च आउण लग गए। साडे धीआं पुत्त डिग्रियां लैके घर मुड़ आए वापस, ते मां कहंदी है अपने पढ़े लिखे पुत्त नूं, पुत्त डिग्री लई है, नंबर भी बहुत सोहणे आए ने, भैन दा विआह करना है, जा डिग्री लैके सरकार कोले जा, नौकरी लैके आ।
पुत अपनी डिग्री चक के सवेरे 5 बजे वाली बस फड़न वास्ते तैयार होंदा है तो माँ खंड वाला दही वो मूँह च पा के उन्होंने भेजती है तो सारा दिन गुरुद्वारा साहब च मंदिर च मस्जिद च अरदासा करती है। अज मेरा पुत नौकरी लैन गया होया है, परमात्मा मेहर करी साडे घर की हालत बदल जूगी। पर उस माँ का कालजा उदों फट जाता है जदों वह शाम नूं अपने पुत नूं लहू लहान हालत च देखती है, पग उहदे हथ च फड़ी हुंदी है, सिर चों लहू चलदा हुंदा है। मां भज के जाती है, पुत की हो गया? बेबे कुछ नहीं होया, लाठी चार्ज हो गया उत्थे सारियां ते, पुलिस ने बहुत कुट्टे, मुंडे कुड़ियां चुन्नियां लै गईयां, पग्गां ढह गईयां। वो कहंदे जाओ भाजो, साडे कोले नौकरियां नहीं हैगियां। तां फिर मां दे दिलों एक हा निकलदी, हा जाओ वे थोड़ा कख ना रहे, थोड़ा बेड़ा बह जे जालमो, तुसी मेरे चंद वर्गे पुत नूं कुट के भेजिया। जदों मां दी बददुआ लग जे ना फिर नहीं बचा किते भी। मां लफज जिहड़ा है इक्को अखर दा लफज है मां, पर इहदे मतलब कढ़दे कढ़दे पता ही नहीं किन्ने विग्यानियां ने किताबां लिखियां, नहीं कढ़े गए मतलब। मां हुंदी है मां, वो दुनिया वालिओ, क्योंकि प्रोफैसर मोहन सिंह ने लिखिया है, मां वर्गा घनश्यामा बूटा मैनू किते नज़र ना आए, जी तो लैके छां उधारी रब ने स्वर्ग बनाए। मां तो छां उधारी लैके रब ने स्वर्ग बनाए ने। कोई भी बंदा दुनिया जिड्डा मर्जी बली बन जे, जिड्डा मर्जी ताकतवर बन जे, पर अपनी मां तो बड़ा नहीं हो सकता। वो मां दे पैरों की खाक भी नहीं बन सकता वो। सो अज मावां इत्थे आईयां ने, बड़े दुख होणगे तुहाडे कोले, मैनूं पता है, असीं रोज़ जाने आ, बड़े दुख ने, अखां चों अथरू सुक गए, मुक गए। सोचदे आ शायद अगले आ मुंडा पढ़ जू, बच्चा जू, बेटी पढ़ जू, साडी तां लंघ गई, ये पढ़ के कोई अफसर बन जाएंगे, शायद घर की जून सुधर जूगी ना। उही चली जांदियां दिहाड़ियां, उही चली जांदा है, घर होर छोटे होई जांदे है। जां फिर असीं कोशिश ये करन लग गए, मां दियां बालियां वेच दो, मां कहंदी मैं पुत बालियां वेच दिंदी आपदियां, गहने वेच दिंदी, जा आईलैट्स करके आ किथे एजेंट नाल गल करके पुत बाहर चला जा, कोई 4 पैसे आउण। मेरे कोले हर रोज़ 40-40, 50-50 पासपोर्ट आउंदे ने। सऊदी अरब च मुंडे फसे हुए ने जी, कढ़ा लियाओ, जेल च फस गए जी, पासपोर्ट नहीं दिंदे जी, कुट कुट के काम कराउंदे ने जी। आ हालत करती साडी इन्हां ने, लीडरां ने, कि असीं आपदी धरती छड्ड के भज रहे हैं। सो वीरो, मावां भैणां नूं मैं कहना चाहुंदा, भैणों मावां नूं कहना चाहुंदा, कोई नहीं, उम्मीद ते दुनिया कायम है। आ नाल ही सुरजीत पात्र जी का पिंड है, उन्होंने लिखा की होया जे पतझड़ आई, तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लभ के लियाउणा कितों कलमा, तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। कलमे असीं लभ लांगे, जमीन थोड़ी जी फुल्लां जोगी होवे, अपने घरां च फुल उगणगे। एक गल मैं तुहानूं कह सकदा, कोई भी सरकार जे कहंदी है, जे कोई लीडर कहंदा कि असीं थोड़ी गरीबी दूर कर देंगे, झूठ बोलते हैं। कोई सरकार, कोई लीडर, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ कोई गिद्दड़ सिंगी, कोई जादू की छड़ी नहीं हैगी वो गरीबी दूर कर दे। गरीबी कौन दूर कर सकता है? गरीबी दूर कर सकते हैं तुहाडे बच्चे, जे उन्होंने वधिया पढ़ाई मिले, अफसर बनणगे, अफसर बन के तुहाडे घरां दी गरीबी वो चक्कणगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। इसे करके वो गरीबां दे बच्चों नूं पढ़ने नहीं दिंदे। उन्होंने पता है कि जे गरीब का बच्चा पढ़ गया अफसर बन जू, अफसर बन गया घर की गरीबी चक दू, घर की गरीबी चक्की गई तो फिर लीडरां दे महलां अगे, तो लीडरां दीयां कोठियां अगे सवेरे सवेरे अर्जियां लैके हथ बन के लाइनां ला के कौन खड़ूगा जी? फिर वो कहंदे अहीं रखो इन्हां नूं इत्थे ही रखो, इन्हां नूं बस 9वीं 10वीं तक आके उस तो बाद इत्थे स्कीमां च उलझा लो इन्हां नूं बस। दिल्ली दे विच
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਤੇ, ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੌਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 5-5000 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੋਕ ਲਓ। ਆ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਉਹ ਰੋਕ ਲਓ। ਆ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ, ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕ ਲਓ। ਨਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੂਟ ਸਵਾ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਬੇਟੀ ਆ ਗਈ ਆਪਦੇ ਪੇਕੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਾ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ 4-4:30 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਮਾਚਿਸ ਚਾਹ ਧਰਨ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਜਲਾਈ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਚਿਸ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਲਾਈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਇਆ, ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ, ਗੈਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾਈ ਟੈਕਸ, ਦੁੱਧ ਟੈਕਸ, ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਟੈਕਸ, ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਇਆ ਟੈਕਸ, ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਟੈਕਸ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਨਾ, ਉੱਪਰ ਪੱਖਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ, ਜਾਂ ਹੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਟੈਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, 73% ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੈਪਸੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ 350 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ
200 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਾਤਾ, 150 ਕਰੋੜ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਚ ਕਾਦੀ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਹੈ ਬਈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਰਤ ਬਿਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਟੀਕੇ ਖੋ ਕੇ ਟਿਫਨ ਫੜਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੜਕੀ ਉਹ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਕੀਮ। ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਪਨ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕੂਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ। ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੂਪਨ। ਇਹ ਕੂਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੂਪਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੂਪਨ ਸੱਚੀ ਨੀਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਬੱਸ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਐਮ ਹੋ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲਾ ਖੇਡ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਰਸੀਮ ਵੀ ਵੱਢ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਬੁਣ ਲੈਣਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਤ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਤੇ ਸਾਗ ਨਾ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਦੱਸੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਫੋਟੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਇੰਨਾ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।